കേരളത്തിലെ കൊട്ടാരങ്ങളും നാലുകെട്ടുകളും കണ്ട് ശീലമുള്ള ഞാൻ ഈ ഇന്റർനാഷണൽ വീട് കണ്ട് അന്തം വിട്ടു നിന്നു. ഈ വീഡിയോയുടെ കണ്ടിന്യൂഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്ത രണ്ട് വീഡിയോ കൂടി കാണാൻ ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. അതിന്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ നമ്മുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ നാട്ടിലുള്ള കൊട്ടാരങ്ങൾക്ക് ചന്തം കൂട്ടുന്നതിൽ പ്രധാന പങ്കുവഹിച്ച ആത്തൻകുടി ടൈൽസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ടൈൽസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഫാക്ടറിയിലേക്ക് ഞങ്ങൾ യാത്ര തുടർന്നു. ചരിത്രം ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന നാട്ടുവഴികൾ. പണത്തിനു വേണ്ടിയല്ലാതെ നല്ല ഭക്ഷണം കിട്ടാൻ വേണ്ടി സ്വന്തം കഴിവുകൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഒരു ജനത പണ്ട് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. തമിഴ്നാട്ടിലെ ചെട്ടിനാട് മേഖലയിലെ ആത്തൻകുടി എന്ന ഒരു ചെറിയ ഗ്രാമത്തിൽ നിന്നുമാണ് ഇത്രയധികം മനോഹരമായ ടൈലുകളുടെ ഉത്ഭവം. അവസാനം ഞങ്ങൾ ആത്തൻകുടി ടൈൽസ് എന്ന ബോർഡ് വെച്ച ഒരു കമ്പനിയുടെ അകത്തേക്ക് കയറി. ഇവിടുത്തെ ഈ കാഴ്ചകളെല്ലാം കാണിച്ചു തരുന്നതിന് ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ ഫീസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. ധാരാളം ആളുകൾ പണിയെടുക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ കമ്പനി. അതിന്റെ മാനേജർ ഞങ്ങളെ കണ്ട് ഞങ്ങളെ സ്വീകരിച്ച് അകത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. തൊഴിലാളികൾക്ക് ആസ്വദിക്കാൻ വേണ്ടി ഉച്ചത്തിൽ തമിഴ് പാട്ട് മുഴങ്ങുന്ന അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്ന് ടൈലുകളെ പറ്റി മാനേജർ ഞങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു തുടങ്ങി. ധാരാളം டைல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நார்மல் ஒரே ஸ்டாண்டர்ட் சைஸ் 10க்கு 10 சைஸ் தான் வரும். இதோட பெருசும் வராது, சின்னதும் போட முடியாது. ஒரு கல்லோட வெயிட் பார்த்தீங்கன்னா 2.3 kgs. 2.3 kgs போது ஒன்லி ஃப்ளோரிங் மட்டும் தான் செட் ஆகும். வாலில் ஃபிட் பண்ண முடியும். வாலுக்கு போடும்போது ஸ்கர்ட்டிங் இதில் பாதியாக போகும். அது மாதிரி கல்லோட திக்னஸ் வந்து 18 mm. இந்த கலரிங் மட்டும் 5 mm இருக்குது. 5 mm கலர் இருக்குது. கலர் மட்டும் 5 mm. இந்த 5 mm கலர் இருக்கிறதுனால கல்லோட லைஃப் கேரண்டி பார்த்தீங்கன்னா 50லேருந்து 60 வருஷம் லைஃப். 60 வருஷம் 60 இயர்ஸ் லைஃப். இதுக்கும் மார்பிள் கிரானைட்டுக்கும் உள்ள ப்ளஸ் அது மைனஸ் ரெண்டையுமே சொல்லிடுறேன். மார்பிள் கிரானைட்டில் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ஃபுல்லாக பண்ணிவிட்டு எல்லாமே ஜாயிண்ட் தெரியாமல் மென்சிமெண்ட் போட்டு லேயிங் பண்ணி ரஃபிங் நைஸ் பாலிஷ் அப்புறம் வேக்ஸ் போட்டு பாலிஷ் பண்ணுவாங்க. நம்ம பார்த்தீங்கன்னா 100% மேனுவல் தான். டைல் மேக்கிங்லேருந்து லேயிங்லேருந்து எல்லாமே பண்ணால் நோ மிஷின்ஸ். அப்போது இதில் ஏதாவது கரை பட்டுச்சு அப்படின்னா உடனே அதை அப்சர்வ் ஆகிடும். அப்போ அந்த ஈரம் பட்டவனா கரை பட்டவனா நம்ம ஒரு ஈரத்தினை வச்சு தொடச்சிட்டு என்ன செய்யணும்னா நல்ல தண்ணி பக்கெட்டில் வச்சு ஒரு 4 ட்ராப் தேங்காய் மட்டும் விட்டு மாப் பண்ணால் போதும். அந்த கரை ஆட்டோமேட்டிக்காக வெளியே வரும். நீங்கள் மார்பிளில் கிரானைட்டில் போடுற மாதிரி லைசால் கெமிக்கல் ஏதாவது போட்டிங்கன்னா இந்த கலர் வந்து கொஞ்சம் நாளில் ஃபேட் ஆகிடும். கலருக்கு வந்து கேரண்டி பண்ண முடியாது. ப்ளஸ்ஸு பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி வந்து மார்பிள் கிரானைட்லாம் போட்டுட்டு வீட்டுக்குள்ளேயே ஸ்லிப்பர் போட்டு தான் நடக்கிறாங்க எல்லாருமே. கூலிங் ஓவர் சில்லிங் ஓவர் ஆகிடும். நம்மளோட பூர்வீகம் இங்கே உள்ள லேண்டு உள்ள குவாரியிலேருந்து நம்ம மண் எடுத்து இதில் மிக்ஸ் பண்ணுவோம் இந்த கலரிங். அதனால் என்ன ஆகும்னா வின்டர் சீசனில் கொஞ்சம் நார்மலாக இருக்கும், சம்மர் சீசனில் கூலிங் இருக்கும். இப்போ நார்மலாக நடக்கும்போது இந்த பித்த வடிப்பு, மூட்டு வலி, இந்த ஜாயிண்ட் பெண்ட் இதெல்லாம் வரவே வராது. சும்மா வெறுந்தரையிலே படுத்துக்கலாம். அந்த காலத்தில் என்ன யூஸ் பண்ணாங்களோ அதே குவாலிட்டி அப்படியே கொடுக்கும். நம்ம கம்பெனி பார்த்தீங்கன்னா 63 வருஷம் ஜென்ரேஷன், செகண்ட் ஜென்ரேஷன் இப்போ ரன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ASO சர்டிஃபிகேட் வாங்கியிருக்க கம்பெனி. அதனால் எங்களுக்கு ஆர்டர்ஸ் வந்து பெருமையை கொள்ளக்கூடாது. நெக்ஸ்ட் இயர் ஜூலை வரைக்கும் இருக்கும் ஆர்டர். இன்றைக்கி கொடுத்தீங்கன்னா 4 to 5 months நாங்கள் டைம் கொடுப்போம். கல்லோட ப்ரைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 38 ரூபாயிலேருந்து அப் டு 46 வரல இருக்கும். சிங்கிள் கலர் வந்து 38 ரூபா. 4 கலர் வரும்போது 48 ரூபா வரும், 46 ரூபா வரும். இப்போ 4 கல்ல டிசைன் வச்சு காமிக்குவாங்க. அப்பதான் தெரியும். This is a one set. Yeah, one set. No, one set. This is also one piece. 10 more. Next one giant இதே மாதிரி பூ கிடைக்கும். இப்போ நம்ம ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுவோம். Okay. ഇന്ത്യക്കും പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങൾക്കുമിടയിൽ വ്യാപാരം സുഗമമായിരുന്ന ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് മുൻപുള്ള കാലഘട്ടം മുതൽ ഈ ടൈലുകളുടെ ചരിത്രം നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിയും. സമ്പന്നരായ ഇന്ത്യൻ വീടുകളിൽ പോലും പടിഞ്ഞാറിന്റെ സ്വാധീനം ദൃശ്യമായിരുന്നു. പടിഞ്ഞാറ് നിർമ്മിച്ച വില കൂടിയ ടൈലുകളുടെ കാര്യത്തിലും ഇതുതന്നെയായിരുന്നു അവസ്ഥ.
എന്നാൽ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ വെസ്റ്റേൺ ടൈൽസ് ലഭിക്കാൻ വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു. മുഴുവൻ പ്രക്രിയകളിലും യന്ത്രങ്ങളും ഒന്നും ഉൾപ്പെട്ടിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ ടൈലുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് പ്രത്യേകതരം ചൂടോ അല്ലെങ്കിൽ തീയോ അസാധാരണമായ സമ്മർദ്ദമോ ഒന്നും തന്നെ ടൈൽ നിർമ്മാണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. ടൈൽ നിർമ്മാണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന അസംസ്കൃത വസ്തുക്കൾ പ്രാദേശികമായി തന്നെ ലഭിക്കുന്നതുമാണ്. ഇത് ആത്തൻകുടി ടൈലുകളുടെ വില ഇടത്തരക്കാർക്ക് പോലും താങ്ങാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാക്കി. എന്നാൽ അതേസമയം എല്ലാ കമ്പനികളിലും ടൈലുകളുടെ നിരക്ക് ഒരു പ്രത്യേക വിലയിലായിരിക്കുമെന്ന് ആരും കരുതരുത്. സങ്കീർണമായ രൂപകൽപ്പനയാണെങ്കിൽ ലളിതമായ ഒരു രൂപകൽപ്പനയേക്കാൾ കൂടുതൽ പൈസ നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടി വരും. അതോടൊപ്പം നിങ്ങളുടെ ആത്തൻകുടി ടൈലുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിലാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിന് ചിലപ്പോൾ വില കൂടുതൽ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ടൈൽസിന്റെ മറ്റൊരു ആകർഷണീയമായ പ്രത്യേകത, നമ്മൾ എത്രയധികം ടൈലുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുവോ അത്രയധികം ഭംഗി കാണപ്പെടുമെന്നാണ് വീടുന്നത്. കൂടാതെ ഈ ടൈലുകൾ കൂടുതൽ തിളക്കമുള്ളതും ഭംഗിയുള്ളതുമാക്കാൻ നിരന്തരം ഇത് കഴുകണം. ഇതൊക്കെ അതിന്റെ ഡീമെറിറ്റ്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. കൂടാതെ ഇടയ്ക്കിടെ നമ്മൾ ചെറിയ ചൂടുവെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് അതിൽ 10 അല്ലെങ്കിൽ 15 തുള്ളി വെളിച്ചെണ്ണ ഉപയോഗിച്ച് തറ തുടച്ചും വൃത്തിയായി കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മനോഹരമായ രീതിയിൽ ടൈലുകൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. പതിവായി വൃത്തിയാക്കിയാൽ അവസാനം വരെ മനോഹരമായി നിലനിൽക്കുന്നതാണ് ഈ ടൈലുകളുടെ പ്രത്യേകത. അവയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് വഴുവഴുപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ തെന്നലോ ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടാകില്ല എന്ന് മാത്രവുമല്ല, തുടക്കം മുതൽ തന്നെ സൂപ്പർ ഫിനിഷിംഗ് നൽകുന്നതുമായിരിക്കും ഈ ടൈൽസ്. ഇവ നമ്മൾ എത്ര നന്നായി പരിപാലിക്കുന്നുവോ അത്രയും നന്നായി തന്നെ നിലനിൽക്കും. ഈ ആത്തൻകുടി ടൈലുകൾ പൂർണ്ണമായും കൈകൊണ്ട് നിർമ്മിക്കുന്നതിനാൽ അവ എളുപ്പത്തിൽ ലഭ്യമാകുന്നതും യന്ത്രത്തിന്റെ സഹായം ആവശ്യമില്ലാത്തതുമായ പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ സാമഗ്രികളുമാണ് ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. സാധാരണ രീതിയിൽ ഇവരുടെ നാട്ടിൽ തന്നെ ലഭിക്കുന്ന മണൽ, സിമന്റ്, പ്രകൃതിദത്ത ഓക്സൈഡുകൾ എന്നിവയാണ് ഈ ടൈലുകൾ തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുക. ഒന്നിലധികം ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ പ്രോസസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് വളരെയധികം മന്ദഗതിയിലായിരിക്കും ജോലി തീരുക. മുഴുവൻ ജോലിയും കൈകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നതിനാൽ അവയ്ക്കെല്ലാം ധാരാളം സമയവും വേണ്ടിവരും. അതായത് ഏകദേശം ഒരു 10 മുതൽ 12 ദിവസം വരെ സമയമെടുക്കും ഒരു ടൈലിന്റെ മുഴുവൻ വർക്കും തീരാൻ. ഇത് കളറിംഗാ? സെറാമിക്, മാർബിൾ, വിട്രിഫൈഡ് ഘടകങ്ങൾ എന്നിവ ഒന്നും തന്നെ ഇവർ വീട് നിർമ്മാണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.
ഓ only this field. We have already deposited 1 lakh, 2 lakh. യൂണിറ്റ്സ് അല്ലേ? നമ്മുടെ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനായിട്ട് മറന്നു പോകരുത്. ബെൽ ബട്ടൺ ഓൾ കൊടുക്കുക. എല്ലാ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. നമ്മൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള വ്യത്യസ്തങ്ങളായ വീഡിയോകളും വ്യത്യസ്തങ്ങളായ അറിവുകളുമായിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും വരുന്ന ഞായറാഴ്ച കണ്ടുമുട്ടാം. എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന പോലെ എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയുമാണ് നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോ ടെലികാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ആരും കാണാതിരിക്കാൻ മറന്നു പോകരുത്. കീപ് വാച്ചിങ്. താങ്ക് യു ഫോർ ഓൾ സപ്പോർട്ട്സ്.